Good morning students. Welcome to our class. Today I am going to solving problems 7th one, 8th one and 9th questions from exercise 8.2. Now come to the 7th question here. AB, CD, PQ are perpendicular to the side BD. AB, PQ, CD. Perpendicular means nothing but making 90 degrees angle with the base, that is BD. Okay, and ABCD PQ values are given. Those are nothing but X, PQ equals to Z, CD equals to Y. Then we have to prove that 1 by X plus 1 by Y equals to 1 by Z. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే my first given point is AB, CD, PQ are perpendicular to the side, nothing but to the base, that is BD. అంటే ఈ 3 లైన్స్ అనేవి ఆర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి BD బేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అని అంటే దీస్ 3 ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, 3 లైన్స్ అనేవి ఒక లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఎప్పుడైనా ఉంటే దోస్ 3 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సిమిలర్లీ హియర్ AB ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద PQ, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద CD. అంటే I'm writing here there 3 are mutually parallel to each other. I hope I am clear. Now what we have to prove, that is required to prove. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే 1 by x plus 1 by y is equals to 1 by z. We have to prove. Now come to the proof. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ ఎక్స్, జెడ్, వై అనేవి సైడ్స్ ఇచ్చారు. అంటే మనం ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో కాన్సెప్ట్ని యూస్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ది రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, ఫర్ దట్ వన్, సో ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 2 triangles. Those are triangle BPQ and my second triangle is triangle BCD. So let me write here from triangle BPQ, this one, and triangle BCD, this triangle. First I have to prove these two are the similar and prove చేయాలి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు ఇంకా ఇక్కడ సైడ్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ట్రయాంగిల్ BPQ here 90 degrees and my second triangle is triangle BCD. This is 90 degrees. Now look at here. These 2 triangles are similar. We have to prove. Similar అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు Q దగ్గర యాంగిల్ 90 degrees ఉంది, D దగ్గర యాంగిల్ 90 degrees ఉంది. So I am writing here angle Q equals to angle D. How much? That is 90 degrees. Okay, one angle equal angle. Now look at here. Angle B is a common for the both triangles. So I am writing here angle B is equals to angle B. Since why? That is common angle. Now 2 angles equal అని వచ్చాయి కదా, obviously third angle కూడా ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ బై యూజింగ్ AAA or AA. Double A similarity criterion. Triangle BPQ is similar to triangle BCD. I hope I am clear. So we got here these 2 triangles are similar అని వచ్చింది. Then we can use the concept of their corresponding sides are in the same ratio. So let me write their corresponding sides. So first one, BP is corresponding to the BC side is equals to BQ is corresponding to the BD side is equals to PQ is corresponding to the CD side. Okay, from this one here BP BC values are not given, so I am skipping this ratio. I am using these 2 ratio. From this one I got here BQ by BD is equals to
PQ value is the given from the figure, that is Z, by CD value is the given, that is Y. I am taking this is equation number 1. I hope I am clear up to here. Okay, so for equation 1, I used the triangles, triangle BPQ and triangle BCD. Okay, now come to the second one. Now here I am taking two triangles, or triangle DPQ, and second one is triangle DAB. I have to prove these two triangles are similar. So in second point, from triangle DPQ and triangle DAB, first I have to prove these two triangles are similar. Observe cheste angle D అనేది రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది. So I am writing here angle D equals to angle D. Since why? Those are common angle. Okay. In second one, look at here. In triangle DPQ, Q దగ్గర 90 degrees ఉంది. Similarly, in triangle DAB, B దగ్గర కూడా ఎంత ఉంది? 90 degrees ఉంది. So I am writing here angle B equals to angle Q. How much? 90 degrees. If two angles equal, we can apply the double A similarity criterion. So by using double A similarity criterion, triangle DPQ similar to triangle DAB. So we got those two triangles are similar. మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే మీరు ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవచ్చు. DPQ here right angle, similarly DAB here right angle. ఓకేనా? ఇప్పుడు we got here these two triangles are similar అని వచ్చింది. So we can use their corresponding sides are in the same ratio concept. Apply చేస్తే AB is corresponding to the PQ is equals to BD is corresponding to the QD is equals to AD is corresponding to the PD. Here AD, PD values are not given, so I am skipping this ratio. I am using these two ratio. So I have the values of AB and PQ. Let me substitute here. AB value is given, that is X, by PQ is given, that is Z, is equals to BD by QD. Okay, but దీని నేను ఈక్వేషన్ 2 అనుకునే ముందు ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ 1ని చూడండి. ఈక్వేషన్ 1కి దీనికి ఏమన్నా మ్యాచ్ అయిందేమో ఒకసారి టాలీ చేయండి. బీడీ అనేది ఇక్కడ నాకు డినామినేటర్లో ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు న్యూమరేటర్లో ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ రెసిప్రోకల్ని రాయాల్సి ఉంది. రెసిప్రోకల్ రాస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ క్యూడి బై బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ బై ఎక్స్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఎందుకు నేను ఇలా చేశానంటే మనకి ఇక్కడ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే 1/x + 1/y అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నేను ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాడ్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ ఎదర్ న్యూమరేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ డినామినేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. యాడ్ చేయాలి అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ నేను బీడీకి డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా డినామినేటర్లో వచ్చేలాగా ఐ రోట్ హియర్ ద రెసిప్రోకల్. I hope I am clear. Now యాడ్ చేయాలి అని అంటున్నాను కదా నేను ఇందాక నుంచి. సో యాడింగ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. What is equation number 1? BQ by BD plus, this is the left term in equation 1, plus left term in equation 2, that is QD by BD is equals to, in right side part, Z by Y plus Z by X. Now look at here. In these two terms, denominators are equal. Denominators equal వచ్చాయి అంటే we can say these two are the like terms. Okay, like terms అయినప్పుడు
మన న్యూమరేటర్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే బీక్యూ బై క్యూడి బై డినామినేటర్ బీడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ ద బోత్ టర్మ్స్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ కామన్ జెడ్. జెడ్ని కామన్ తీస్తే హియర్ రిమైండర్ ఈజ్ 1 by y plus 1 by x. Now look at here, we got here BQ plus QD. From the figure BQ plus QD, that is nothing but equals to BD. So I am writing here BD by BD is equals to Z into 1 by Y plus 1 by X. BD get cancelled, we got here 1. But manaku kavalsindi 1 by Z kada. So I have to shift Z to the left side. Then it will change as divisor, that is nothing but 1 by Z. So simply 1 by z అయితే నాకు ఇక్కడ ఏం మిగిలింది 1 by x plus 1 by y is equals to 1 by z. This statement we have to prove. I hope I am clear about this one. Now look at the question. Just మనం ఏం చేయలేదు, మన two trianglesని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని జస్ట్ అవి సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేసి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోని యూస్ చేస్తే మనకి we got the required statement. I hope I am clear about the 7th question. Now come to the 8th one. Now come to the 8th question. Look at here. Given question is a flag pole 4 meter tall. Ante flag pole yokka height icharu 4 meters. Casts 6 meters shadow. అది షాడోని మేక్ చేస్తుందట. ఎంత మేక్ చేస్తుంది అంటే 6 meters లెంత్ మేక్ చేస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ నియర్ బై బిల్డింగ్ క్యాస్ట్ ఏ షాడో ఆఫ్ 24 meters. అంటే షాడో లెంత్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. హౌ టాల్ ఈస్ ద బిల్డింగ్, ఆ బిల్డింగ్ ఎంత హైట్లో ఉంది అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. సో ఫర్ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్. సో లెట్ మీ హియర్, దిస్ ఈస్ ఫ్లాగ్ పోల్. ఇన్ బిఫోర్ క్లాస్లో చెప్పాను నేను, ఫ్లాగ్ పోల్ని కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ ట్రీని కానీ పర్సన్ని కానీ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం జస్ట్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఒక వర్టికల్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని. సో సిమిలర్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఫర్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఈస్ AB. The height is given how much 4 meters and shadow length is given that is 6 meters. So I am joining here. This is C. At the same time, so here I drawn diagram for the flagpole information. Similarly, at the same time the building casts the shadow that is 24 meters. Then we have to calculate the height of the building and మన హైట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం కదా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సన్ రేస్ కదా. సో జాయిన్ దీస్ 2 points. సో ఐఎమ్ మార్కింగ్ విత్ DEF. So DE is nothing but height of the building we have to calculate. So nothing but I am taking that is H. Now come to the here. A flagpole height from the figure that is we taken AB that is 4 meters. Shadow of the flagpole from the figure we represented with BC that is 6 meters. At the same time shadow of the building from the figure that is shadow of the building from the figure that is EF is given that is 24 meters. We have to find out height of the building. That is DE, that is we taken here H, that value we have to calculate. Okay, for this one again we have to calculate one side of a second triangle.
సో మన సైడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సైడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ ది కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో కాన్సెప్ట్. అది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అని అంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూఫ్ దిస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. లైక్ నౌ లుక్ ఎట్ హియర్ ద డయాగ్రామ్స్. ఫ్లాగ్ పోల్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఇన్ వర్టికల్గా డ్రా చేసాం అంటే నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ మేకింగ్ 90 degrees యాంగిల్ విత్ ద బేస్. ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లోనే చెప్పుకున్నాం, వర్టికల్గా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అని అంటే దే ఆర్ మేకింగ్ ఆర్ దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బేస్. డిపెండింగ్ ఆన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఏబి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బీసీ, సిమిలర్లీ డిఈ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈఎఫ్. సో ఫ్రమ్ triangle ABC and triangle DEF, angle B is equals to angle E. How much? 90 degrees. Okay. Now look at here. At the same time అంటున్నారు షాడో ఎలా వచ్చింది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సన్ రేస్ కదా. సో సన్ రేస్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ షాడో ఫామ్ అయింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఒకటే టైంలో సన్ రేసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ప్యారలల్ అంటే దే ఆర్ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ విత్ ద హైట్. అవి ఈక్వల్ యాంగిల్ని మెజర్ చేస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్నప్పుడు సన్ రేస్ ఒకదానికొకటి ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్యారలల్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అవి ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఏ హైట్తోనైనా సరే ఒకటే టైంలో అవి సేమ్ యాంగిల్ని మేక్ చేస్తాయి. బై యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ I wrote here angle A equals to angle D. Since why? At the same time sun rays are parallel. Now here we got two angles are equal. So we can simply say by using double A similarity criterion, these two triangles are similar. Nothing but triangle ABC is similar to triangle DEF. Similar and vachesai. If they similar, we can use the concept of corresponding sides are in the same ratio. So I am using that statement. So AB is corresponding to the DE side is equals to BC is corresponding to the EF is equals to AC is corresponding to the DF. But here AC DF values are not given, so I am skipping this ratio. I am using these two ratio. Let me substitute. Some values are given here, that is AB equals to 4 meters. By DE we take in H, we have to calculate, equals to BC 6 meters by EF 24 meters. Meters cancel, 6 ones are 6 fours are. Now do cross multiplication, 1 into H. H equals to 4 into 4. 4 fours are 16 meters. That is height. What is the H we take in here? That is nothing but height of the building. So let me conclude here. Height of the building from the figure, that is DE is equals to 16 meters. I am clear about 8th one. Just ikkada ఒకటే ఒక లాజిక్ అప్లై చేసాం, ఏం లేదు. బిల్డింగ్ అయినా ఫ్లాగ్ పోల్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ వర్టికల్గా డ్రా చేసాము అంటే దోస్ ఆర్ మేకింగ్ 90 degrees విత్ ద బేస్. ఓకే, సో టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి. ఇంకొకటి ఇక్కడ సన్ రేస్ అన్నారు కదా, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒకటే టైంలో అన్నప్పుడు ఆల్ ద సన్ రేసెస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. అవి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ విత్ ద హైట్. అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ అప్లై చేసాం. ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ సే బై యూజింగ్ డబుల్ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ అయినప్పుడు here I used corresponding sides are in the same ratio. Value substitute cheste we got here height of the building D equals to 16 meters. I hope I am clear about the 8th question. Now come to the 9th one. Now come to the 9th question. This is very most important question, 4 marks. Skip cheyakandi, 1 or 2 times practice cheyandi. Doubts ante nanu comment section lo adagachu.
Now look at the given question here is CD and GH are respectively the bisectors of bisectors అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాయి విచ్ ఆర్ సిడి అండ్ జిహెచ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏసీబీ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఈజిఎఫ్ అంటే యాంగిల్స్ని బైసెక్ట్ చేస్తాయి అంటే టూ ఈక్వల్ యాంగిల్గా డివైడ్ చేస్తాయి సచ్ దట్ డి అండ్ హెచ్ లై ఆన్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ ఎఫ్ఈ డిహెచ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే lying on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEG. Diagram is not given. We have to draw. So let me draw the triangles. First one triangle ABC. Second triangle FEG. Now look at here. CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle of EGF. Bisectors అని ఇచ్చారు such that D ఎక్కడ ఉంటుంది lying on the side AB. So I marked here D. CD అనేది bisect చేస్తుంది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది సిమిలర్లీ H is lying on the side FE. సో GHని జాయిన్ చేస్తే GH ఏం చేస్తుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఈజీఎఫ్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది సో ఐ రోట్ హియర్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఎఫ్ఈజీ సిమిలర్ అని ఇచ్చారు ఎప్పుడు సిమిలర్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై టూ కండిషన్స్ మనకు తెలిసిందే నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ద ఈక్వల్ సెకండ్ వన్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ రేషియో సో ఐ రోట్ హియర్ ఏ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఎఫ్ బి ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఈ C is corresponding to the Z. Corresponding angles are the equal. Corresponding sides are in the same ratio. I wrote those 2 points. Now come to the first one. What we have to prove? The first question is CD by GH. CD by GH is equals to AC by FG. We have to prove. ఈ corresponding sides ఏ triangles-లో ఉన్నాయి అంటే those are in triangle ACD and triangle FGH. ఈ రెండిట్లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసిన కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఇది అంటే మనం ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ని ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నౌ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఎఫ్హెచ్జి దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి నౌ మనం ఒక పాయింట్ వచ్చింది యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ ఎఫ్కి ఈక్వల్గా ఉంది బికాస్ దోస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ సో ఐమ్ రైటింగ్ హియర్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఎఫ్ ఓకే సిమిలర్లీ ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాశాను నేను యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ జీ యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ జీ బట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఓన్లీ ఈ ట్రయాంగిల్లోదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యాంగిల్ సి అనేది కంప్లీట్ యాంగిల్ మనకి కంప్లీట్ రావద్దు మనకు కావాల్సిన ఆల్రెడీ సిడి అనేది బైసెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అంటే హాఫ్ మాత్రమే కావాలి హాఫ్ కావాలి కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ సిజీ హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ జీ హాఫ్ ఆఫ్ సి అంటే మీరు ఈ పార్ట్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు బట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రయాంగిల్ ఇది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏసిడి ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ జీలో హాఫ్ ఇది ఈ హాఫ్ అయినా రాయొచ్చు మీరు ఈ హాఫ్ అయినా రాయొచ్చు బట్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ ఏంటి అంటే ఎఫ్హెచ్జి ట్రయాంగిల్లో హాఫ్ కావాలి నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎఫ్జిహెచ్ ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అంటే మనకేమొచ్చింది అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ సిమిలర్లీ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ వీ కెన్ సే దేర్ ఫోర్ బై యూజింగ్ double a similarity criterion which triangle we selected triangle ADC is similar to triangle FHG similar అని వచ్చేసాయి if we got those are similar then we can use the concept of corresponding sides are in the same ratio. So let me write AD is corresponding to the FH, DC is corresponding to the HG, similarly AC is corresponding to the FG.
So let me write corresponding sides ratios. AD by FH is equals to DC by HG is equals to AC by FG. So we have to prove CD by GH. CD by GH అని ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ మనకు వచ్చింది DC అని వచ్చింది. అంటే CD అన్న DC అన్న ఒకటి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AC by FG. We got here. అంటే AD by FH రేషియో అనేది మనకు అవసరం లేదు. సో సింప్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ దేర్ ఫోర్ CD by GH is equals to AC by FG. This point we have to prove the first one. Okay, I hope I am clear. Now come to the second one. What is second one? Triangle DCB. Triangle DCB is similar to triangle FGE. So from triangle DCB and triangle FGE ఇవి రెండు మనం సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఇన్ ఫస్ట్లోనే రాశాను నేను. టూ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అయినప్పుడు యాంగిల్ బి అనేది యాంగిల్ ఈకి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్, దోస్ ఆర్ ఈక్వల్. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఈ. సిమిలర్లీ అగైన్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిసిబి అనేది యాంగిల్ సిలో పార్ట్ కాబట్టి అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ జీ. వై? బికాస్ దోస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ జీ. మళ్ళీ మనకి హాఫే కదా కావాల్సింది. సో బోత్ సైడ్స్ నేను ఇక్కడ హాఫ్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. అంటే నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ జీ. హాఫ్ అంటున్నాను నేను, ఇందాకే చెప్పాను. హాఫ్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ యాంగిల్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రయాంగిల్ ఏంటిది అంటే ట్రయాంగిల్ డిసిబిలో నాకు ఈ హాఫే కావాలి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిసిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ జీ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ హెచ్జిఈ. అందులో నాకు హాఫే కావాలి కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ హెచ్జిఈ. సో మనకి ఇక్కడ అగైన్ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని వచ్చాయి. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ AA సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్ which triangle we selected here? Triangle DCB is similar to triangle HGE. This one we have to prove. I hope I am clear about this one. Now come to the third question. What we have to prove in third one is triangle DCA. Triangle DCA is similar to triangle HGF. యాక్చువల్గా ఇది ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్. మన ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే అదే దానికి ప్రూఫ్. మీరు కూడా దాన్ని హోంవర్క్ చేసేయచ్చు. సో లెట్ మీ ప్రూఫ్ హియర్ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ DCA అండ్ ట్రయాంగిల్ HGF. Now we have to prove these two triangles are similar. Already మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసాం. That is angle A equals to angle F. Why? Because given two triangle ABC and triangle FEG are similar కాబట్టి corresponding angles are the equal. Similarly DCA కదా, ఇక్కడ నేను ఏ యాంగిల్ యూస్ చేయాలంటే C యాంగిల్ని యూస్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ యాంగిల్ C ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ G. బట్ మనకు కావాల్సింది హాఫే కదా. బోత్ సైడ్స్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ హాఫ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ C ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ G. హాఫే అంటున్నాను నేను. హాఫ్లో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాంగిల్ ఆర్ దిస్ యాంగిల్. బట్ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ట్రయాంగిల్ DCA. సో దిస్ హాఫ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ DCA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ HGF. సో we got here two angles are equal. So by using AA similarity criterion, triangle DCA is similar to triangle HGF. I hope I am clear. చాలా టఫ్ కాదు, చాలా ఈజీ. అంటే క్వశ్చన్ని చూడగానే మనకి టఫ్ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ అసలు ఇందులో ఏమీ లేదు. జస్ట్ మనం
ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, ఏ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, వాటిని తీసుకోండి. అందులో ఏమైనా కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ ఉన్న యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. మనకు అందులో హాఫ్ అయితే హాఫ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ, బై యూజింగ్ డబుల్ సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయి అంటే సిమిలర్ అవుతాయి. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్టూడెంట్ నాకు మెసేజ్ పెట్టారు, ఎక్స్ని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు కరస్పాండింగ్ రేషియోస్ రాశారు కదా, అది కొంచెం డౌట్ ఉంది, ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టారు. సో అది కామెంట్లో నేను రిప్లై ఇచ్చాను కానీ అర్థమైందో లేదో తెలియదు, దానికోసం నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. ఎక్స్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ ఎఫ్ఈసిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ట్రయాంగిల్ ఎఫ్ఈసిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవి 2 ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అయ్యాయి అంటే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. సిమిలర్లీ మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు, ఏబి ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ఏఎఫ్. ప్యారలల్ అయినప్పుడు ఈ 2 యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి అని చెప్పాను నేను. ఓకేనా, అక్కడ వరకు అమ్మాయికి అర్థమైంది. కానీ సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేసామని బై యూజింగ్ డబుల్ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్. అక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు తనకి. ఎక్కడ వచ్చింది అంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోని ఎలా రాశారు మేడం నాకు అర్థం కాలేదు అంది. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో రాసుకునేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే ఏవైతే ట్రయాంగిల్స్ని యూస్ చేస్తామో ఆ ట్రయాంగిల్స్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు డయాగ్రామ్లో రాసుకున్నా మీకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. సో అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ట్రయాంగిల్స్ని డ్రా చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ సిఏబి. దిస్ ఇస్ సిఏబి. ఓకే, సిమిలర్లీ నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ సిఏబిని డ్రా చేసేసాను. అండ్ సెకండ్ వన్ సి ఇస్ ద కామన్ కదా, అంటే రెండింటికి సేమ్ వర్టెక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సి ఉంటే ఇక్కడ సి ఉంటుంది. వై బికాస్ దే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ 2 యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్. ఓకే, ఇంకొకటి యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఈ అన్నాం. వై బికాస్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో నేను ఇక్కడ ఏ రాసినప్పుడు కరస్పాండింగ్గా నేను ఇక్కడ ఏ సైడ్ యాంగిల్ రాయాలి అంటే ఈ రాయాల్సి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ బి అయినప్పుడు ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్ అవుతుంది. వై బికాస్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఈ. సో దిస్ 2 ఆర్ ది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ యాంగిల్ బి ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఎఫ్. సో బీకి ఏది కరస్పాండింగ్ ఉందంటే ఎఫ్ ఉంది. సో బై యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఏ ఆర్ డబుల్ ఏ సిమిలారిటీ క్రైటీరియన్ సిమిలర్. ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో అంటే ఏసీ ఈజ్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఈసీ. Now here AC is corresponding to the side EC. So AC by EC is equals to AB is corresponding to the EF. So AB by EF is equals to BC is corresponding to the CF. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. మనకి ఏసీ సిఈ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. సో ఈ రేషన్ స్కిప్ చేసేసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏబి ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ 7.5 బై ఈఎఫ్ దట్ ఈస్ 4.5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ దట్ ఈస్ ఎక్స్ బై సిఎఫ్ 3. సో 1 డిజిట్ ముందు డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ వీ కెన్ క్యాన్సిలేషన్ ది డెసిమల్ పాయింట్. 75 15 5s 15 3s. So 3 get cancelled. I got here x equals to 5 centimeters. I hope I am clear. Okay, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఎలా రాసుకోవాలి అని డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రయాంగిల్స్ని డ్రా చేసుకొని రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఐ హోప్ నీ డౌట్ని క్లారిఫై చేశానని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ మీట్ విత్ 10th one and 11th questions from exercise 8.2. నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.